Assalamu alaikum ağayın. Adattagıday uçuraşkandan keyin emneni aytabız. Emne olup atat. Bayağı şamaldagan sayasat, şamaldagan turmuş, şamaldagan biz Kırgız koomu je Kırgız mamleketinde ele şamaldap atkan jok, düýnö şamaldap atat da karap otursan. Bul internet degenin guru uşunday zaman eken, mına Zamir ököz SSR'din baldarlık, SSR degen izolatsiyada ak koydun gulu olduk, anan emne dep de çıkkamız hemanda. Birok SSR'in tınçeken janga. Bari bir malumat arkı ayıl, berki ayıl degende emne olup atkan bir aydan keyin ukçelik. Hazır düýnöde emne şıvış bolup atkany bütün internetke çıkat eken da. Emme Kırgızlarda özünün alında jaraşa sayasatı var, Kırgız mamleketinin. Özünün çamasına jaraşa işi var, turmuşu var. Anan hem düýnöni karap otursan mına Kıtayda, karaçı Kıtayda karasan jetekçiligi geçö, kayradan ordun bekemde hem mıyzamsız tigi uda otot. Hem Kıtayda en Kıtayda. Al mamleket drakon, atam zamandan ajdar, aların özünün sırları var. Özünün mekanizmi var. Al möhnötkö jıldırıp alabı, emne kılabı, mına özü kalaganda jazap. Anı da bizden Kırgızlar oturup alıp anı talkulap atat buyakta. Ben bir çeti gülküm gületdi mi? Bir kitap okup, je bir ruhi baylığın tigi bu bayağı ilgerki aksakaldarday jok degende bir tarihte aytıp özlön birbirini tamaşalagan kişi jok. Barlı şu internet anan birbirine sayasat. Hem uşunday şamaldap kaldık. 38 yıldan beri, egemenlik algandan beri şamaldadık. Emin üçün şamaldadık degendi özün suroo beresinde. Misalı bolup atkandır koşuna mamleketlerde. Birok bizçelik mına onday şamaldagan, açık aykın, erkindik, aşa çapkan erkindik. Gebir jerinden karap otursaňçı. O jok, janagıday sayasat taşuu. Anan iş kılbaylar şu jalan ele 18 söz menen jürüp kalganday tuyulat bir çeti. Ekinci çeti oşol Akaev'tin de böyle dagıda aytalı, oşol gezdegi janagıday özü oşo 18 sayasat oşo gezdegi. Biliktin oşo gezdegi turuksuz prinsipten tayip, mıyzamlardan tayip, anan 15 yıl degen arzan emes. Oşol mezgilde büyük fundamenti jeri payı tüttölgönde köp nersege. Ona korrupsiyan baştap, uğurlukka, tonamoygo, janagı ora aytkanda koom özü ak, kara, kızıl dep bölünüp kalgany, şunun bardygy oşol bizdin 15 yıldık algaçkı başkarının uçurunda, Akaev'tin uçurunda. Anan jalpy общий dom dep, mınança sektalardan girip ketkeni bizke, dini sektalardan, MPO'lardan, anan emne degi kıskası Kırgız mamleketi bugün hem karap otursan, demokratiya deseng demokratiyası mıyzamga tayanat. Mıyzamga tayanat. Mıyzamındı va Kuatbek Tusuali vakem aytmakçı, atkargan biri jok. Al kişi güldeli ilgeri. Mıyzamındı tekrar çıkarat eken, ana atkargan bir Kırgız jok depçi. Hazır mıyzam bilikte de karap otursan, bilik mıyzamga tayanıp atabı degen suroo tugulat. Eli Bukharaları mıyzamga tayanıp atabı. Mına şu suroonu bilike verse de bolat, Katar'daki adamlarga da verse bolat da. Hem geçö London'da mına al jerde de bilik almaştı Angliýada. Indus geldi dep buyakta talkulap atat. Men janagı Facebook'ta жазган tuğandarıma gaýrylyp men de jazdym. Hem Indus emne kılasыңар? Hem silerge bizdin 38 yıldan beri egemendik al. Murdagılık koy. Murda bizde bilik jok bolçu. Moskva bileçü. Anda murunda ele Akbatşan'ın orusu bileçü. Anan al mına o egemendik degen 38 yıl özünçe mamleket bolup oğungo kattalgandan beri bizde çınıgı Kırgız, çınıgı Ayköl Manastın urpağı. Ayköl Manas oşol Manas eposun düýnögö okeanday gölömü oşondoy mazmun, sujeti, ensiklopediyalık bizdin göçmen doğru emne üçün aytabız. Oşo göçmen doğurda mına Orta Azia elleri göçmen doğurda mingdegen yıllar yaşadı. Bizdin atalarımыздın doğudan mına emeden göçmen doğurdan göçüp oturup taşa başlaganda bir kılımdın Avroparası ele bolup atat. Bir kılımdın. Oşogo çeyin Kırgızlar jalan göçmen doğurda yaşagan. Göçmen doğurda bolganda da göçmen doğurdun sivilizasiyasının tuğçokusuna jetken el.
ошол башкаруунун, ошол жашоонун, ошол көчмөн цивилизациясы деп коет. Ошол көчмөн доордун өнүгүү чегине жеткен элдин көч башында жүргөн ошол лидер улутпуз да чындыгында. Муну далилденген эми. Манасыбыздан баштап каада салт, жанагы боз үйүбүз, ак калпагыбыз, тиги жер суубуздан өдө ошондой. Эми лидерлигиң ушуда, суунун башында турасың да. Мына суу дүйнөдө айгайлай баштады эми азыр. Жылдан жылга мындан да катуу болот, суу талаш деген. Дүйнөнүн өзү кооптуу болуп атат. Эми Индус келди деп биякта талкуулап атабыз. Мен тамашалап айтып атам, 32 жылда чыныгы Манастын урпагы, анан ошо океандай болгон Манасты, энциклопедиялык деңгээлдеги Манасты аңдап түшүнгөн лидер келдиби деп суроо берчи өзүңө. Ошондой жок дегенде ошондой лидерге ээ болдукпу? Заманбап. Кеп ушунда туруп атпайбы? Анан ал биздин ыкырарыбызда эмес экен да, биздин эле тиги эркибизде болбойт экен да. Биринчи албетте Кудай улуу жараткан. Экинчиде элибиздин өзүнүн тандоосу. Элибиздин өзүнүн деңгээли. Элибиздин ошол акыл туюму, болгон билими, чама чаркы ошого алып келет. Анан эле ар кимибиз сай-сайлап эле бүгүн өтө бир кооптуу биз эмес деп атабыз, эми славяндарды айтып атабыз, эмне болуп аткан, дүйнө эмне болуп аткан. Көчө мына Баткенде 140 канча миң киши турагынан качып чыкты. Улуу үркүндө эле маселе болбоду. Ошонун бир варианты болду да, мындай айтканда. Кичинекей варианты болду. Ама азырдагы ошол мамлекет ал жерди кышка чейин кандай ошолордун баардыгына жатак үй менен камсыз кылат. Ошонун өзү чоң маселе. Эртең тажиктер кандай дагы эмне болот деген коого турат. Анан эми баарыбыз келип эле бүгүн оюбуздун, борборубуздун баары эле кемпирабад болуп калды. Ал эми биздин тарыхты карап отурсаң, мына 32 жылдан бери мен кайталап эле айтайын, Үсөн Кууш деле ушундай, ошондо деле формулировкасы ушундай болчу. Ошо менин эле нарындык акелерим Сували паш болуп, ал жерге мал жайлабайт, нейтралный зона болгон. Ал мен илгери айылга барып сурагам да. Ушул жерге биздин ат башын Акбуз деген эң четки айыл, ошо Аксай арпаны Аксайды жайлаган. Аксайдын башы Үсөн Кууш. Ошол жерге ийрик баккан чабандар барчу экен. А чегара, СССРдин чегарасы бер жакта болгон, Кытайдыкы ар жакта болгон. Ортодо Үсөн Кууш. Ошол жерге эч ким жайлабайт деген ошол эме менен, шылтоо менен 1000 деген гектарлар кеткен да. Эми мына ошол Чырдын башы жана Көкөтөйдүн ашы Чырдын башы дегенде ошо Үсөн Куушта жатат биздин. Анан Каркыра, эми Кемпирабад, атиги ар жакта тажиктер менен талашып аткан Ворук жанагы жерлер эмне болот тагдыры. Мунун баары азыркы бийликке дагы суктанууга, азыркы бийликке бир чети ушунчалык жанын кейит да. Булар кандай акыбалда турган элестетүү да кыйын. Мен эч мындай калыстык үчүн айгайлап эле кыйкырып эле мен ошол Кемпирабад үчүн жанымды берем деп жер сабабай эле жөнүн айтайынчы, мындай каным токтолуп калган эски журналист катары айтайын, тажрыйбалуу. Жер кыдырып кечээ эле Баткенге чейин барып келдик. Кемпирабадты деле жакшы билем. Эми муну абдан мен какшап эле айтып жүрөм, столго келип чечсе болор эле. Мына бир нерсеге мен көзүм даана жетет да. Бул кыргыз элинде өзү генетикалык bizde. Башка дүйнөдө эле болуп атат. Кытай өз билгениңиз айтам. Мына эч ким эч нерсе дей албайт. Кытайды эч ким орусча айтканда осуждение кыла албайт, талкуулай албайсың. Кытай өзү ошондой табышмактуу, сырдуу мамлекет. А биз шамалдап калдык 32 жылдан бери. Демократия деген анархияга айланайын, эмне дегени билбейм, момундай эле болуп калдык го. Бирок мен ошо менин билген эле туюмум ушул. Бул кыргыз элин басмырлоо, укугун тебелөө, эркиндигин чектөө деген кыйын маселе. Бул колдон келбейт. Бул Чыңгыз хан доорунан бери кечээки тарыхты карасаң, эч ким муну Ормон хан деле, Кокон хандыгы да жаза алган эмес. Кыргыздарды чектей алган эмес да. Же басмырлап бир жака бир хор менен же болбосо бир агым менен агыз алган эмес. Кыргыз ошондой табиятынан ошондой эл. Ошого жараша саясат жүргүзүш керек. Лидермен деген кишилер. Шуну жакшы билиш керек да. Ал камап же болбосо эртең ар кандай кордук көрсөтүп, анан башчыларыбыз, азыркы жетекчилерибиз деле өзү ошону көрүп келди да. Мен ошону бир гана жакшы туюмум ушул. Басмырлап, камап, чектеп максатка жете албайбыз. Бул өзү нааразылыкты күчөтөт, жакшы жолго алып барбайт. Ушул
Муну айтайын дегеним эле ушул. Бирок биздин ниет, пейлибиз, элибиздин, журтубуздун пейли дагы оң болуш керек. Кыжына бербей, бири-бирибизге мындай бир маданияттуу, сивилдүү мамиле жасаганга, талкуулаганга көнүшүбүз керек. Мына бир жагы азыр бийликчил айланайын кечээ Жалал Абадтан чыгып атат, жалаң жаш жигиттер экен. Биз палвандарбыз, биз мындайбыз, барып жанчабыз дегенге чейин барып атат. А биягынан чыгып атат, жалаң жаш балдар чыгып алыптыр, кечээ жаштар карабаса. Булар коргойбуз деп, жаш күчтөрдү деген башкаруу кыйын болуп калат. Мына көрдүккө тополоңдордо бүт жаштар жүрдү. Жаштар жүрдү. Жаш азыркы иш жок биздин Кыргызстанда. Канча пайызы, 70-60% ишсиз жүргөн жаштар бүгүн талпа, орусча айтканда. Өтө башкарыш кыйын болуп калат да. Муну карама каршы койбош керек муну. Айрыкча бийлик ойлонуш керек да муну. Карама каршы коем деп элди убалына калбаш керек. Муну абдан сак болбосо, ойлонбосо. Анан мен таң калганымда мен мына 70ке чукулдап калган курактагы кишилердин катарындамын. Ушул улгайгандардан бирөө чыгып кояй дегенге жарабат. Айрыкча мына генералдардын өлкөсүбүз деп жүрөбүз го. Армиялык сан жок бизде, армиялык өлчөмдө аскер жок бизде. Бирок 150 генерал бар бүгүн. Мен бүгүн атайын алып көрдүм да, кайсы ким генералдарды берген. 38 жылда 150 генералга ээ болуп турбуз. Акаевдин убагында 70, Бакиевдин убагында 50, Отунбаева 1,5 жылда 15, Атамбаев 10, Жээнбеков 4, Жапаров 5 генерал наам бериптир. Анан адмирал жок деп атсам, адмирал да бар экен. Акаевдин убагында Марат Темиров дегенге 98-жылы адмирал наамын берип турам. Бул кыргыздар эми Сталинде илгерки эмне Сталин эмне дечү эле? Генералиссимус дегенди эле берсе болот бизге. Таң калбайсың да. Анан ушул кишилердин ушундай наамы көп, эң наамды олчойто алган биздин Кыргызстан. Кыргыздар ошонун ичинде. Топоев жүрбөй, генерал армия деп. Генерал армия, Топоев деген ал тополоңдо качып жоголгонун билем. Генерал армия. Эми ушул кишилердин, ушул элдин башына мондай шамалдаган эртең когалуу кырдаалдарда бирөө чыгып сүйлөп койбойт. Кечеги эл баатырлары, эл акындары, эл жазуучусу койчу. Бирөө чыкпайт, аятка басып барганды кой. Бирөө чыгып, балдар ынтымактуу болгула, бири-бириңерди уккула. Же болбосо Жапаров андай кылба, мындай кыл, президентке кайрылып, же элге кайрылып, оппозициясына кайрылып, бир ортого келдире турган, ынтымакка келтире турган кишиң барбы? Бир чындыкты айтып өлөбүзбү? Бар, унчукпайт да. Эң коркунучтуу ушул маселе да. Муну президент Садыр Жапаров эсине алса болор эле. Бул наам, эл баатыр деген фальшивкалардан алыс болуш керек эле да бийлик. Мына, унчукпайт. Эртең ушулар кайра, эртең дагы ылайым эле ушул бийлигибиз мөөнөтүнө чыгып, жаңы бир шайлоо менен, эл катары сивилдүү жол менен шайланып, жаңы бийликтер келсин. Кийинки бийликтер эле ушулар кайра козгарындай жайнап чыгып эле, анан тойлордо, маарекелерде ушулар бизге сөз тийбейт. Мынандай чаарбаштарга такыр сөз тийбейт да. Ошол академик генералдар гана сайрайт го чиркин. А бу жерде жок. Кайсы чейинде, кай жерде жүрөт, кайсы диванда, кайсы этектин алдында жатканын билбейсиң. Ора айтканда. Эми мен бул саясий окуусу болсун деп коелу. Мынау Кокон хандык эске түшөт да. Мына кыргыздардын кийинки доорлорунда, кыргыздын кийинки турмушунда орустарга кошулганга чейин, орус бийлигине кошулганга чейинки кыргыздардын бир кылымдык тагдыры ушу Кокон хандык менен байланышкан. Ошол Кокон хандыгында сурап атышпайбы, тарыхын айтса деп турат интернетте жаштар. Бирок аларга мобилдүү кыска айтайын, Кокон хандыгы бир кылымдай жашады. Абдан жакшы башталган. Кокон хандыгына мына Эрдене би деп, алардын тегеме түйү барып Темирланга, Аксак Темирге. Анан тиге андан бери келип анан Алтын Бешик деп атпайбы, Султан Бабырга. Анан алар кимдер десе барластар. Барластар ким десе түрк тилдүү элдердин бир жамааты. Алан тайге жээн болуп Чагатай тукуму Чыңгыз хандан келет да. А түйү түрк болгондон кийин түрктүн тетиги түрктөрдүн өздөрү айтып жүрөт, биз кыргыз ата деп айтабыз деп. Кыргыздар болгон кыргыз кандуулар, түрк кандуулар бир да.
Эми ошолор эрдене бийик түптөп атканда ошонун жанында Кубатбий жүргөн. Кушчу Кубатбий. Мына кыргыздар түптөшкөн Кокон хандыгын. Ошол түптөгөндөн баштап кыйраганга чейин бүт кыргыздар башкаруу бийлигинде жүрдү. Акыркы мына соңку Кудайар ханга чейин. Кыргыздар башкаруучулук деңгээлде жүрдү да. Анын баарын кыскартып айталы. Анан Кокон хандык эмне болду? Ушу бир кылым жашады. Кезинде булар дүркүрөп да жакшынакай мына Орто Азиянын көп жерин ээледи. Адил бийлик жүргүзгөн кездерде гүлдөдү, элдин турмушу жакшы болду. Душманга туралды. Кайрат берди, көп жерди Кашкардан тартып тиги Урал, биягы Сарыаркага чейин кыргыздардын бир тобун алып келатышып, анан өздөрү так талаштан кыйрады булар. Ушул эле бийлик талаштан көрө албагандыктан анан сыртта бизди мына Карбос Ийханов деген агайыбыз бар эле, тилчи абдан, профессор. Ошол киши ыйлап эле жарыктык. Ушу түркология илимин изилдеген киши да. Ай балдар бизди бириктирбейт деп ыйлап да. Кайран кишилер ушу тарыхты жакшы түшүнгөн кишилер экен. Ошол мына Кокон хандыгына от салып коюшуп сырттан. Албетте орустар салат, кытайлар салат, өнүккөн мамлекеттер, Иран салат ар жакта турган. Анан өздөрүн тытыштырып койгон. Кокон хандыгынын эң акмакчылык жери ушул болду. Хан так талашта бир тууганды өлтүрдү. Башканы кой. Мына ошол мектеп келатат бизде. Школа, жол. Мына көчөгө эле жакынкы кылымдарда өткөн. Бир боорун сойгонда. Көрдүңбү, ушуга барган, ушундай айванчылыкка барды. Так үчүн, бийлик үчүн. Албетте бийлик бар жерде байлык бар. Бийлик, байлык деген ошол кошоктошуп жүрө турган. Эки, мындай айтканда, ажыдар, эки албалысты, эки шайтан. Диний тил менен айтканда. Бийлик, байлык. Муну көтөргөн адам көтөрөт. Аны ошо Ататүрктөй маселен, дүйнөдө мындай адилдүүлүк айталычы, тиги Рузвельттей, Шарль де Голльдой, көчөкү мына Сингапурдун президентиндей, премьериндей, ошондой адилдер чыккан албетте. Бирок өтө мына көп адил башкарып эле келатып эле, анан жанагыдай аждарга айланып, чоң кичине мамлекеттердин тарыхта жексур болгон башкаруучулар абдан көп да. Бул жексурлары басымдуу кылат. Ошон үчүн биздин 32 жылдан бери адил башкарууну самап келатат дейли. Адил, акыйкат. Ошол Кокон хандыгынын тагдыры, мына сынга кылычты окусаңар эле, кайран Төлөгөн Касымбеков агабыз кандай көркөм, кандай сонун жазып кеткен, бизге сабак калтырган. Мына ошону эле эсте окугулачы кайра. Манасты окугула ошону. Кайра турат. Мына жетекчилик, ал жетекчилик же президенттик орун түбөлүк эмес, ал аманат, Кудайдын аманаты. Аманатка кыянат кылбашыбыз керек. Биздин өмүр да аманат. Маселен менин өмүрүм да аманат. Мен өмүрүмө кыянат кылган учурлар болду. Жаш кезде өдөтүмөн. Бирок азыр мээге кичине бир нерсе келгенде мен өмүрүмө аманат өмүрүмө кыянаттык кылбайм да. Кылгым келбейт. Өмүр бир келет экен. Ошо сыяктуу бийлик да бир келет, байлык да бир келет. Ошого кыянат кылбаш керек. Биз алакандай элбиз, абдан коогал учурда турабыз. Бизге бүгүн ынтымак десе эле кыйкыра бербей жөн эле, аны аргументи менен, аны жанагы полемика деп коет, талаш тартыштарды сибилдүү жол менен, кыргыздын наркында деле ошол бар. Чечтөбө деп айткан. Ошо дөбөгө чыгып алып чечишкен аксакалдар. Жаштары да катышкан ага. Ошо сыяктуу столго келиш керек. Столдон башка дипломатия, билим, чындык ушул үчөө гана куткарат бизди. Чындык, акыйкаттык. Башка шамалдаган жолдор бизди туңгуйук алып кете берет мындан ары деле. Ошон үчүн элим, журтум этият болуп, бири-бирибизди карап, анан мына үйдө эле диванда жатып албай, мындай чыгып, элди балдарды да алдына акыл айтып, эл баатырларыңарбы, эмнесиңер, баатырлыгыңарды, генералдыгыңарды көрсөтсөңөр мындай. Айлыкты алып эле, олчойгон тиги пенсияны алып жата бербей. Ошол айтарым, аман бололу.